నంద్యాలలో ఎస్డిపిఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అబ్దుల్లా ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో పత్రికా సమావేశం నిర్వహించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల హామీలను పూర్తిగా అమలు చేయలేదని విమర్శించిన ఆయన మహిళలకు నెలకు 1500 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం, నిరుద్యోగులకు 3000 రూపాయల వృత్తి, ఉద్యోగాల కల్పన, బీసీలకు ప్రత్యేక సబ్ ప్లాన్ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇమాంలు, మౌజాన్లకు గౌరవ వేతనాలు క్రమంగా ఇవ్వడంతో పాటు ముస్లింలకు 50 ఏళ్లకే పెన్షన్, మైనార్టీలకు వడ్డీలేని రుణాలు అందించాలని కోరారు. హజ్ హౌస్ నిర్మాణం పూర్తి చేయడం, వక్ ఆస్తుల సంరక్షణ, దుల్హాన్ పథకంపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ హామీలు అమలు చేయకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపడతామని హెచ్చరించారు. ఈరోజు సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్డిపిఐ కార్యాలయం నందు రాష్ట్ర నాయకులు నంద్యాలకి విచ్చేసిన సందర్భంగా రాష్ట్రంలో పలు సమస్యలు, ప్రధానంగా కూటమి ప్రభుత్వము 2 సంవత్సరాల పాలన పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వారు ఇంటింటికి తిరిగి మంచి ప్రభుత్వం అనే క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు. కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో చూసుకుంటే పథకాలు కానీ సూపర్ 6 పథకాలు పూర్తిగా అమలు లేదు. మరియు వారు ఇచ్చిన హామీలను కూడా అమలు చేయకుండా కేవలం ఎన్నికల స్టంట్లుగానే మాత్రమే చేస్తున్నారు. కాబట్టి దానికి వ్యతిరేకంగా ఖచ్చితంగా ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క హామీని అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రెస్ మీట్ని నెలకొల్పడం జరిగింది. ఈ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చిన ఎస్డిపిఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నాయకులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతూ, మరీ ముఖ్యంగా ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన మీడియా, ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ సమావేశాన్ని రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవనీయులైన శ్రీ అబ్దుల్లా 2026 स्टेट हेडक्वार्टर एसडीपीआई नंदयाल में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को आए हुए तमाम मीडिया ब्रदर्स को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर्स सबको मैं हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम करता हूं। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद, ये जो कूटमी गवर्नमेंट है, टीडीपी गवर्नमेंट फॉर्म होकर 2 इयर्स से ज्यादा टाइम हो गया, 2 साल 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। ये लोग हर एक जगह पर हमारी गवर्नमेंट बहुत सक्सेसफुल गवर्नमेंट है, हमें जो सुपर 6 जो करे थे वो सुपर हिट हो रहा है और हमारे जो स्कीम्स हैं वो पूरे इंप्लीमेंट हो चुके हैं बोलकर सारे स्टेट में झूठ को फैला रहे हैं। तो मैं एनडीए गवर्नमेंट को ये वार्न करता हूं कि आप झूठ मत फैलाइए। आप आंध्र प्रदेश की मासूम अवाम को धोखा दे रहे हैं, आप धोखा नहीं देना है। हम देखते हैं पिछले 2.5 साल से अब तक आप जो वादे करे थे सुपर 6 में, वो वादे भी मुकम्मल नहीं हुए। इसके बावजूद सुपर 6 सुपर हिट हुआ है बोलकर पब्लिक में एक मिसअंडरस्टैंडिंग, झूठ को फैला रहे हैं। इसे एसडीपीआई कंडम करती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से सारी आवाम को रिमाइंडर कराता हूं कि आड़ा बिड्डा निधि बोलकर जो 19 ईयर्स से 59 ईयर्स तक के लेडीज थे, वुमेन्स थे, उनको मंथली 1500 रुपीज उनको पेंशन के तौर पर देतू बोलकर चंद्रबाबू नायडू साहब का वादा था, वो वादा भी जीरो निकला, वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है, जिनके पास डिग्री है उनके पास नौकरी नहीं है, ऐसे लोगों को निरुद्योग वृत्ति बोलकर आप 3000 रुपये, ऐसे कई सारे आप जो भी सुपर 6 में जो बोले थे, जो वादे करे थे, वो अधूरे रह गए हैं। और दूसरे जो स्कीम्स बोले थे आप, वो स्कीम्स भी अधूरे हो गए हैं। इससे हटकर जो मेजर जो बड़े वादे थे, पोलावरम प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर मैं मुकम्मल करके बता दूं बोले नेशनल गवर्नमेंट में, एनडीए गवर्नमेंट, ऊपर भी एनडीए गवर्नमेंट है, स्टेट भी एनडीए गवर्नमेंट है, और यहां पर चंद्रबाबू नायडू का बहुत ज्यादा सपोर्ट नरेंद्र मोदी को है। इसके बावजूद भी पोलावरम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, हम लोग एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म होते ही आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस लाते बोले। आज स्पेशल स्टेटस के बारे में चंद्रबाबू नायडू के पास टाइम ही नहीं डिस्कस करने के लिए। स्पेशल स्टेटस लाने में चंद्रबाबू नायडू फेल हो गए हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट को 1 ईयर में कंप्लीट कर दूं बोले थे, उसमें फेल हो चुके हैं। दुल्हन स्कीम अब तक अमल में नहीं आई, उसमें फेल हो चुके हैं। सुपर 6 सुपर फ्लॉप हो चुकी है। ये सारे चीजों को म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन से पहले, लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले
100% इंप्लीमेंट कर कर आप रोड पर आकर वोट मांगना है, वरना एसडीपीआई इसका कड़क जवाब वोट के जरिए से समाज में मिलकर आपको जवाब देगी बोलकर मैं आपको वार्न करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अगर जल्द से जल्द इंप्लीमेंट नहीं हुई, सारे आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटीज पूरे रोड पर निकलकर एसडीपीआई के बैनर तले हम बड़े से बड़ा प्रोटेस्ट करने का एक अनाउंसमेंट भी करते हैं दुल्हन स्कीम के लिए, और दूसरे जो सुपर 6 में जो वादे किए थे वो वादों को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक बड़ा प्रोटेस्ट सारे आंध्र प्रदेश में करने जा रहे हैं। గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మరియు మీడియా మిత్రులు ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా రాష్ట్ర కార్యాలయంలో పత్రికా సమావేశానికి చేసినటువంటి రాష్ట్ర నాయకులు కూడా నేను స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఈరోజు యొక్క ప్రెస్ మీట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏదైతే ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా పోలు చేసినటువంటి ఎన్నిక హామీలను ఎంతవరకు పూర్తి చేశారు అని చెప్పేసి మేము పరిశీలన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైతే ఎన్నిక హామీలను కేవలం ఓట్ల కోసం హామీల వర్షాన్ని కురిపించి తర్వాత సాకులతో దాన్ని కాలయాపన చేయడం సరైన విషయం కాదు. ఏదైతే ప్రజలు మీకు 5 సంవత్సరాలకు అధికారం ఇచ్చారు అంటే మీరు ఎన్నికల హామీలు కూడా 5 సంవత్సరాలకు పూర్తి చేయాలి. 2 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కూడా ఈ హామీలను పూర్తి చేయకపోవడం చాలా దుర్మార్గం. దీన్ని ఎస్డిపిఐ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. వాటిలో ఏదైతే సూపర్ 6 మేము వాటిని ఘనంగా ప్రారంభించాం, అది పూర్తి చేసడంలో విజయవంతం సాధించామని చెప్పేసి ప్రచారాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇది కేవలం ప్రచార ఆర్భాటాలు కాకుండా అమలు దిశలో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళారని చెప్పేసి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. వాటిలో ఆడబిడ్డ నిధి అని చెప్పేసి ఒకటి ప్రవేశపెట్టారు. అది ఇప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో ఏ ఒక్కగా ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. ఏంటంటే 19 సంవత్సరాల నుండి 59 సంవత్సరాల లోపు మహిళలకు ఏదైతే 1500 రూపాయలు వాళ్ళ అకౌంట్లో వేస్తా అని చెప్పేసి మహిళలు ఆశతో అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. కానీ 2 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కూడా నిరాశ చెందడం జరిగింది. అదేవిధంగా నిరుద్యోగ భృతి అని చెప్పేసి యువతకు ఆశ కల్పించి ఓట్లను దండుకున్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి మేము చెప్తున్నాం, ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కూడా నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వలేదు. నెలకి 3,000 రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తా అన్నారు. మరి ఎక్కడ నిరుద్యోగ భృతి? నిరుద్యోగ యువత పరిస్థితి ఏమిటి? మీరు ఆశ కల్పించారు, మరి వాళ్ళకు మీరు ఈ విధంగా దూరం చేయడం సరైన విషయం కాదు. అదే విధంగా మరిన్ని ఏదో మైనారిటీకి సంబంధించి చాలా వాగ్దానాలు చేశారు, ఎన్నికల హామీలు కురిపించారు. కానీ వాటిలో ఏదైతే ఇమాం और మోజన్లు కూడా పెన్షన్లు అది మీ యొక్క బడ్జెట్ ను పెద్ద స్థాయిలో చూపించడానికి 3 నెలలకు 6 నెలలకు 9 నెలలకు బడ్జెట్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు నెల వాళ్ళ పెన్షన్ రావాలి, అలాంటిది చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అదొకటి. మరొకటి ఏదైతే ముస్లింలకు 5 లక్షల రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణం అని చెప్పారు, మరియు బీసీలకు సప్లాన్ అని చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు పూర్తి చేయలేకపోతున్నారు? నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసెంబ్లీలో ఒక ప్రకటన చేశారు, అది వింటుంటే చాలా విడ్డూరంగా ఉంది. అసెంబ్లీలో వచ్చి నేను హామీలను చేశాను, కానీ రాష్ట్రంలో చూస్తే పూర్తిగా బడ్జెట్ శూన్యంగా ఉంది, బడ్జెట్ కనపడటం లేదు, భయం వేస్తుంది అన్నారు. 40 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగినటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఈ మాట చెప్పడం సరైన విషయం కాదు. ఏదైతే ఎన్నికల హామీలు పూర్తిపించేటప్పుడు మీరు బడ్జెట్ తెలవదా, ఈ హామీలకు ఎంత అవుతుంది అని లెక్క చేయకుండానే మీరు నోటికొచ్చినట్టు అధికారం రావడానికి మీరు హామీలు గుర్తించేశారా? ఇది సరైన విషయం కాదు. ఏదైతే ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక పూర్తిగా సపోర్ట్ ఇస్తున్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు నిధులు తీసుకోలేకుండా చేతగాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారని చెప్పి మేము చెప్తున్నాం. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ఏదైతే వక్ఫ్ చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, వక్ఫ్ చట్టాన్ని పాస్ చేయడానికి పూర్తిగా ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మద్దతుతోనే ఆ యొక్క వక్ఫ్ చట్టం కూడా ఇంప్లిమెంట్ జరిగింది. అదే విధంగా కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఉంది అంటే కూడా ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని 16 ఎంపీల యొక్క సపోర్ట్ తో ఉంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో
కేంద్రం నుంచి ఏ ఒక్క నిధి కూడా తీసుకురాలేకపోవడం, అమరావతిని ఏదైతే గ్రాంట్ కాకుండా అప్పుల రూపంలో తీసుకురావడం ఎంత బాధాకరం. ఏదైతే ఇవన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నప్పటికీ, ఇంత సత్తా ఉంది, ఎంత కీ రోల్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా కేంద్రంలో ఇందుకు మీరు వాళ్ళకి ప్రశ్నించలేకపోతున్నారు అని చెప్పి సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా తరఫు నుంచి మీ ఎన్డీఏ కూటమికి ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश की जानिब से आंध्र प्रदेश के जो असास मसाइल हैं, उन मसाइल को हुकूमत और आवाम को आगाह करना चाहते हैं कि गुज़िश्ता 2024 में जो इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन के दौरान में हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब बहुत सारे वादे उन्होंने किए। उन वादों को अभी तक पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं किया गया। ये वादे तमाम भी इलेक्शन के दौरान में ये वोट हासिल करने के लिए और फिर अपनी हुकूमत बनाने के लिए आवाम को धोखा देने के लिए किए गए थे। क्या हम पूछते हैं मिस्टर जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब से कि तुमने जो वादे किए थे दुल्हन स्कीम को पूरा करने का, और फिर उर्दू अकेडमी के ताल्लुक से उर्दू को जो कि आंध्र प्रदेश के एक सेकंड लैंग्वेज है, इसको पूरी तौर पर अमली तौर पर इसको आगे लाने का, और जहां जहां नेम बोर्ड्स हैं उन सारे नेम बोर्ड्स के ऊपर भी उर्दू में वो नेम बोर्ड्स भी कराने का, जो कुछ भी आपने जो वादा किया था, और जितने भी वादे अभी तक हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी बताया, उन तमाम वादों को आपने जो किया था, क्या ये सारे वादे आप सिर्फ और सिर्फ आपका वोट हासिल करने के लिए और आप हुकूमत बनाने के लिए किए थे, या यकीनी तौर पर आवाम की फलाह बहबूदी के लिए आपने किया था? तो आज हम लोग देख रहे हैं, और सारी आवाम भी मिस्टर जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब से कहती है कि जिस तरीके से एनडीए हुकूमत बीजेपी सत्ता में आने से पहले 2014 में जो वादे किए थे कि मोदी साहब ने भी और अमित शाह ने भी जो वादे किए थे कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए लाएंगे, फला करेंगे, इतने सारे नौकरियां देंगे, सब देंगे। अरे जब मिस्टर जनाब हमारे अमित शाह साहब से जैसे पूछा गया कि जो वादे तुमने इलेक्शन के टाइम पे किए थे, तो ये वादों को तुमने पूरा क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा था कि अपने जवाब में वो तो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए जुमले थे, वोट हासिल करने के लिए जुमले थे। हम पूछते हैं जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, क्या आपने भी इन वादों को सिर्फ जुमले के तौर पर के इस्तेमाल किया था? आज आंध्र प्रदेश की आवाम ये चाहती है कि आपके वादे नहीं, इन वादों पर नताइज चाहिए, आपके ऐलानात नहीं, आपके ऐलानात पर अमल चाहिए। और आपने आज जो वादे आपने किए, इन वादों को पूरा करने के लिए जो कुछ आज बहाने बना रहे हैं, हमारे पास बजट नहीं है, फला नहीं है, आप इन बहानों से आपके इन बहानों के मुताबिक आज हमारी आवाम जो जवाब चाहती है। VVD న్యూస్ టీవీని తక్షణమే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ఉచిత ప్రకటనలు వచ్చే విధంగా మీకోసం మీ ముందుకు VVD న్యూస్ టీవీని AP ఫైబర్ నందు 99వ ఛానల్ మరియు యూట్యూబ్ నందు వీక్షించెదరు.